Hello everyone, welcome to the Shopee Brazil webinar. I am Jalik from Shopee Brazil cross-border team. It is my honor to have a welcome speech here. Today, we're going to share a brief intro of Brazil market and help Korean sellers to better understand Shopee Brazil. So firstly, representing Shopee Brazil site, I would like to give the warmest greetings to all Korean sellers. Thanks for continuously trusting Shopee and supporting the Brazil cross-border business. Launched since the beginning of 2020, Shopee BR is still very young. We do welcome all sellers to enrich Brazil's portfolio. The onboarding of South Korean sellers is an indispensable part and will definitely inject the fresh blood to Shopee Brazil. Here are some basic information about Brazil market. As the largest country in South America, Brazil has 0.2 billion people. They speak Portuguese and use Brazilian real. Contrary to South Korea, Brazil is in the southern hemisphere. The winter is coming soon. So if you are selling the seasonal products, remember to upload the winter soup SKUs. Brazil is also the largest e-commerce market in Latin America, with strong economic power and consumption power as well. Brazil's internet penetration rate is 75%, and it is also the largest online retail market in Latin America, contributing 42% of Latin America's e-commerce market share. At the same time, for the online shopping consumer groups, mature people aged 25 and above are the main force for Brazil, who demonstrate stronger spending power and higher unit price per customer. As Brazil's pioneer, our brother gaming company Garena is the most popular mobile game platform in Latin America and has accumulated rich and solid user base there, especially young trendy consumers. So we do believe it will bring large traffic and stimulate active consumers to Shopee Brazil. And for Shopee BR, in less than 1 month after launch, Shopee Brazil has ranked number 1 in app download and number 2 in using time among all shopping apps in BR. And our Instagram follower has exceeded 4 million. Here are some examples of Shopee Brazil's marketing campaign. We have used multi-channel covering almost all online and offline platforms. And we have collaborated with Google, Facebook, YouTube, etc. to maximize the exposure and bring high-quality traffic. And we also invited Brazil celebrities from all kinds of fields to join promotion, including beauty KOLs, gaming KOLs, and tech KOLs, etc. As for the language, Shopee Brazil now allows to use English and Portuguese as listing languages. We will have professional colleagues in regional team to help with translation for SKU listing and consumer chatting. For better help KRCB new sellers successfully onboard BR site, Shopee BR has formulated series of incentive policies and seller supports, including platform rebate, market trend sharing, operation skills training, and so on. There are strong backend supports from KRCB team in Korea, BRCB team in China, BR local team in Brazil, and regional team in Singapore headquarters. We will all dedicate to help KR sellers to better master Brazil market and boost sales in future. Thanks again for joining today. Let's bump up Brazil together. Thank you very much. 안녕하세요. 쇼피코리아 인큐베이션 팀 조선정 매니저입니다. 쇼피코리아를 통한 브라질 진출에 관심 가져주시고 또 오늘 웨비나에 참여해주셔서 감사드립니다. 이번에 진출하게 될 브라질은 중남미 이커머스 최대 마켓입니다. 이런 브라질에서 성공적으로 판매하신다는 것은 중남미 진출에 교두보를 마련한다는 점에서도 큰 의미가 있습니다. 여러분들의 성공적인 진출을 지원해드리기 위해서 오늘 세미나에서는 이커머스 마켓으로서의 브라질에 대해 안내해드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 웨비나의 콘텐츠는 다음과 같습니다. 우선 우리가 판매를 하게 될 마켓으로서의 브라질 시장을 소개해드리겠습니다. 이어서 판매 상품 선정에 도움을 드리기 위해 브라질 카테고리를 분석해드릴 거고요.
세 번째로는 성공적인 판매를 위한 판매 전략 제안. 마지막으로 쇼피를 통해 브라질 진출 시에 진출 혜택 및 주의사항에 대해 안내해 드리겠습니다. 먼저 브라질 시장 소개입니다. 주요 지표를 통해 브라질에 대해서 알아보겠습니다. 서두에 말씀드린 것처럼 브라질은 중남미 최대의 이커머스 마켓입니다. 화면의 지도 오른쪽 하단을 보시면 중남미 이커머스의 거래액 점유율이 나와 있습니다. 브라질이 42%를 점유하고 있고 2위인 멕시코의 2배 이상을 차지하고 있습니다. 브라질은 명실공히 중남미 최대의 이커머스 마켓임을 다시 한번 확인할 수 있습니다. 이번에 오른쪽 지표 한번 보실까요? 브라질은 세계 인구 순위 6위에 해당하는 2억 1천만 명의 인구를 가지고 있고 이 중에 70%인 1억 5천만 명이 인터넷을 사용하고 있습니다. 브라질의 하루 평균 인터넷 사용 시간은 9.5시간으로 세계 평균인 4시간 45분보다 2배가량 인터넷을 오래 사용하고 있습니다. 이렇게 많은 인터넷 사용자 수와 오랜 인터넷 사용 시간을 기반으로 브라질은 전 세계 이커머스 세계 시장 규모 10위에 랭크되어 있습니다. 브라질의 공식 통화는 브라질 헤알화고요. 브라질의 공식 언어는 포르투갈어입니다. 여기서 포르투갈어를 듣고 셀러님이 걱정하실 수 있을 것 같아요. 하지만 걱정하실 필요가 없는 게 쇼피에서는 영어를 쓰셔서 상품 등록을 하셔도 되고 또 영어로 등록한 자료는 1회에 걸쳐서 무료로 포르투갈어로 번역해드리고 있습니다. 우리 셀러님들께서는 걱정 없이 브라질에서 판매를 하실 수 있습니다. 이번에는 브라질 소비자 특성에 대해서 한번 알아볼게요. 먼저 브라질 인구의 33%가 20세 이하의 Z세대입니다. Z세대라는 단어 들어보셨나요? Z세대는 디지털 네이티브라고도 불리는데 모바일이나 인터넷을 통한 다양한 활동, SNS나 이커머스 등에 굉장히 능숙한 세대를 말하고 있습니다. 이 Z세대가 인구의 33%라고 하면 대략 7천만 명 이상이 디지털 네이티브라는 말인데요. 그래서 우리 셀러님이 이번에 브라질에 입점을 하시게 되면 대한민국 인구수보다 많은 디지털 네이티브를 잠재 고객으로 확보하실 수 있습니다. 두 번째로 브라질은 세계 2위 수준의 인터넷 그리고 소셜미디어 사용 시간을 가지고 있습니다. 브라질에서는 하루 평균 9.5시간 인터넷을 사용하고 있고요. 소셜미디어 사용은 무려 3.75시간을 하고 있다고 합니다. 그렇기 때문에 우리 셀러님들은 SNS를 활용한 마케팅을 사용하시면 보다 효과적으로 브라질 고객에게 어필할 수가 있겠는데요. 자체적인 SNS가 없어도 걱정하실 필요가 없습니다. 쇼피는 쇼피피드라고 불리는 SNS 기능을 제공하고 있기 때문에 쇼피피드를 활용해서 브라질 고객에게 우리 상품을 어필할 수 있습니다. 세 번째로 K-팝에 대한 높은 관심과 수요입니다. 트위터에서 1년 단위로 K-팝 관련 트윗 사용자 수를 집계했다고 하는데요. 세계에서 7번째로 많은 사용자가 브라질에 계셨다고 합니다. 그만큼 브라질은 K-팝에 대한 관심과 수요가 굉장히 높다고 할 수 있는데요. K-팝의 본고장인 한국에서 판매하는 우리 한국 셀러님들은 K-팝 관련 상품을 소싱하셨을 때 굉장히 큰 경쟁력을 가지실 수 있습니다. 다음은 브라질 이커머스 시장 동향을 수치를 통해서 알아보겠습니다. 왼편에는 2020년 브라질 이커머스 거래액이 나와 있는데 한눈에 보셔도 성장하고 있는 그래프를 보실 수가 있을 거예요. 2017년부터 2021년까지 연평균 성장률이 10.7%로 매년 두 자릿수 성장을 기록하고 있고요. 그리고 2020년 상반기에 코로나19가 전 세계를 강타했는데 이때 이커머스 거래액의 증가량이 전년 대비 56%가량 상승했다고 할 만큼 코로나 이후에 더욱더 빠른 이커머스 성장이 예상되고 있습니다. 이러한 성장은 오른편에서도 확인하실 수가 있으세요. 오른편에는 브라질 이커머스 유저 수가 나와 있습니다. 2020년 기준으로 이커머스 사용자가 1억 500만 명이 되고 있고 유저당 연간 평균 사용하는 금액이 202 US 달러입니다. 2025년도에는 이 사용자가 1억 3,800만 명까지 증가하고 연간 평균 사용 금액은 228 US 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. 다음은 브라질 모바일 커머스 시장 동향입니다. 왼편 그래프는 전체 이커머스 대비 모바일 구매 점유율을 나타내고 있습니다.
브라질 이커머스 주문건의 36%가 모바일로 거래가 되고 있습니다. 모바일을 통해서는 주로 코스메틱 앤 헬스, 그리고 패션, 홈데코 상품 같은 저단가 상품이 주로 거래되고 있습니다. 오른편에서는 브라질 모바일 시장 규모를 확인하실 수가 있는데, 브라질은 스마트폰을 통해서 인터넷을 접속하는 비율이 매년 상승하고 있습니다. 이에 발맞춰서 모바일 이커머스 시장 규모도 빠른 속도로 성장하고 있고요. 연평균 17.8%로 성장하고 있는데, 전체 이커머스보다 더 빠른 성장률을 보여주면서 브라질 이커머스의 시장을 모바일이 선도하고 있다라고 보실 수 있습니다. 모바일을 통해 다양한 기능을 제공하는 쇼피 입장에서는 굉장히 유리한 환경이라고 보실 수가 있겠습니다. 네, 다음은 브라질 카테고리 트렌드입니다. 앞선 설명을 통해서 브라질이 매력적인 시장인 건 확인하셨을 텐데, 이제 어떤 상품을 통해서 들어가실지 굉장히 고민이 많으실 것 같아서 저희가 카테고리를 분석해 드리도록 하겠습니다. 첫 번째로는 화장품 그리고 개인 위생용품 시장입니다. K-뷰티가 글로벌하게 인기가 많아서 우리 한국 셀러님들은 우선적으로 화장품 판매가 잘 되는지 아마 많이 궁금하실 텐데요. 결론부터 말씀드리자면 브라질은 화장품이 많이 판매되는 국가입니다. 브라질의 화장품 개인 위생용품 시장은 세계 4위 규모로 글로벌 시장의 6.1%를 점유하고 있습니다. 조금 더 자세하게 카테고리를 분석해 보겠습니다. 왼편에 남성 미용 제품이 나와 있습니다. 보통 화장품이라고 하면 여성용 화장품을 먼저 떠올리실 텐데, 남성용 미용 제품이 먼저 나와 있어서 의아해 하실 것 같아요. 브라질은 남성용 미용 제품 매출이 세계 2위 규모이고 전 세계 매출의 13%를 차지하고 있습니다. 세부적으로는 세면용품, 데오도란트 제품, 그리고 면도용 제품이 주로 판매되고 있습니다. 우리 셀러님들이 남성용 화장품을 판매하실 때 보통 남성용 이렇게 하나의 카테고리로 설정을 해주시는데, 브라질에 진출하실 때는 남성용이라는 하나의 카테고리보다는 다양한 상품을 구성하셔서 판매하시는 것을 제안드려 봅니다. 다음은 기능성을 첨가한 선케어 제품입니다. 브라질의 선케어 제품 시장은 세계 3위 규모입니다. 그리고 단순히 자외선 차단뿐만 아니라 피부 개선에 도움을 줄 수 있는 제품에 대한 인기가 올라가고 있습니다. 또 발랐을 때 끈끈하기보다는 가벼운 느낌을 줄 수 있는 제품이 인기가 좋다고 하고요. 주로 SPF 30 제품이 일반적으로 사용되고 있었지만 최근에는 SPF 지수가 더 높은 제품의 선호도가 올라가고 있습니다. 정리해보자면 데일리로 사용할 수 있는 제품은 발랐을 때 가벼운 느낌을 줄 수 있는 SPF 30 제품, 그리고 기능성 제품은 SPF가 더 높은 제품으로 구성해 주시면 판매에 도움이 될 수 있습니다. 다음은 플라스틱 프리 헤어케어 제품입니다. 브라질은 헤어 제품에 대한 높은 잠재력을 보유하고 있는 시장이고, 이 헤어케어 제품의 시장 규모는 세계 4위를 기록하고 있습니다. 이 플라스틱 프리라고 하면 잘 감이 안 오시죠? 지금 화면에 보고 계시는 바 형태의 고체 샴푸라고 생각을 해주시면 쉬울 것 같은데요. 액체 샴푸에는 계면 활성제가 많이 들어가 있고, 또 액체 샴푸를 포함하고 있는 플라스틱 용기가 필요합니다. 반면에 이 고체 샴푸는 성분도 플라스틱이 들어가 있지 않고 또 별도의 플라스틱 포장도 필요하지 않기 때문에 플라스틱 프리라고 보시면 되고요. 우리 한국 셀러님들이 이 플라스틱 프리 고체 샴푸를 조금 더 강조해 주셔야 되는 이유가 있는데요. 현재 브라질 시장을 통해 판매하기 위해서는 액체 화장품이 30ml를 초과할 때 판매가 불가합니다. 이러한 상황에서 액체가 아닌 고체 샴푸는 완벽한 대안이 될 수 있기 때문에 우리 셀러님들은 이 플라스틱 프리 고체 샴푸를 주목해 주실 필요가 있습니다. 다음은 친환경 유기농 화장품입니다. 브라질 국민의 32%가 지속 가능한 제품 소비에 우선순위를 두고 있습니다. 동물 실험을 하지 않는 크루얼티 프리, 그리고 유기농 성분이 들어간 친환경 제품에 대한 인기가 높아지고 있는 건데요. 우리나라에서도 아베다, 이솝, 더 바디샵과 같이 다양한 친환경 상품을 보실 수가 있기 때문에 이러한 상품을 소싱하셔서 판매하시는데 굉장히 경쟁력이 있을 수 있겠습니다. 다음은 소형 가전 주변 기기입니다. 우리 한국 셀러님들이 많이 궁금해하시는 화장품을 처음으로 소개해드리긴 했지만 브라질 이커머스 거래액 순으로 볼 때 소형 가전이
가장 많이 판매되고 있습니다. 특히나 대형 가전에 비해서 상대적으로 저렴한 소형 가전의 판매율이 높은 편이고요. 특히 브라질 고객들은 이런 소형 가전들을 작은 사치품으로 활용해서 만족감을 얻고 있다고 합니다. 그래서 캡슐 커피 머신과 에어프라이어 같은 소형 가전들이 잘 판매가 되고 있고, 또 작은 사치품으로 판매를 하기 때문에 기능뿐만 아니라 심미적인 요소도 많이 확인을 하고 있습니다. 그래서 실제로 브라질에서는 다양한 컬러의 소형 가전들의 판매율이 높아지고 있습니다. 우리 한국 셀러님들이 또 주목하셔야 될 부분이 있습니다. 소형 가전을 판매할 때 소형 가전에 들어가는 부속 제품 소싱을 고려해 보실 수가 있는데요. 한국에서 브라질로 판매를 할 때는 제품의 무게에 따라서 해외 배송비가 책정됩니다. 따라서 다소 무거운 소형 가전보다는 그 안에 들어갈 수 있는 가벼운 부속 제품을 소싱하실 수 있는 게 장점이 될 수가 있습니다. 한 예로 2020년도 동남아에서 에어프라이어의 소비가 늘어났습니다. 이때 우리 한국 셀러님들은 에어프라이어 안에 들어가는 가벼운 실리콘 냄비를 판매하셨고, 실리콘 냄비를 성공적으로 판매를 하실 수가 있었습니다. 그래서 우리 셀러님들은 다양한 액세서리를 소싱하실 수 있는데, 오른편에 휴대폰 액세서리를 한번 보실게요. 브라질의 일반 소비자는 휴대폰 한 대당 3개에서 5개의 휴대폰 액세서리를 사용한다고 합니다. 그리고 휴대폰 사양에 따라 커스터마이징을 하기 때문에 소재의 다양화, 그리고 액세서리의 슬림화 등의 경향이 나타나고 있습니다. 이런 소형 가전과 핸드폰의 각종 액세서리를 함께 소싱하셔서 소형 가전의 판매율을 높여줄 수 있습니다. 세 번째로 수면 관련 상품입니다. 현대인들에게 잘 자고 잘 일어나는 숙면은 굉장히 중요한 요소입니다. 브라질에서도 마찬가지인데요. 브라질 국민의 약 80%가 수면 장애를 느끼고 있다고 합니다. 왼편의 국가별 수면 만족도 조사를 통해 조금 더 자세히 확인해 보겠습니다. 브라질 국민의 60%가 수면을 만족하고 있다고 하는데요. 지금 오른편에 보이는 우리나라의 60%가 불만족하고 있는 상황에 비교하면 브라질 국민들은 잘 자고 있는 걸로 보실 수가 있습니다. 하지만 60%가 잘 자고 있는 상황에서 40%의 수면 불만족은 조금 더 부각될 수밖에 없고요. 이런 숙면에 대한 욕구는 숙면 산업의 성장을 야기하고 있습니다. 오른편 보시면 실제로 브라질 스타트업에서 이런 숙면 관련 상품을 개발을 했고요. 사업 시작 2년 안에 굉장히 큰 매출을 달성할 수 있었습니다. 우리 한국 셀러님들도 관련해서 숙면 상품을 소싱하실 수가 있겠는데, 국내에서 SNS를 통해 마약 베개가 굉장히 틀을 쳤던 적이 있습니다. 이러한 숙면 관련 상품, 특히 부피가 큰 매트리스보다는 부피가 작은 베개 상품을 소싱하실 수가 있고, 연관해서 숙면을 도와줄 수 있는 아로마 향과 같은 제품들을 소싱하실 수가 있겠습니다. 마지막으로 K-POP 관련 상품입니다. 앞서 브라질에서 K-POP 인기가 굉장히 높다는 걸 설명을 드렸었는데요. 브라질에서 한국 하면 떠오르는 이미지를 조사를 했고, 이 응답자의 27.2%가 K-POP을 가장 먼저 떠올렸다고 합니다. 세계 평균적으로 16.8%가 K-POP을 먼저 떠올리는 것과 비교하면 브라질에서의 K-POP의 인기를 실감할 수가 있습니다. 그래서 우리 한국 셀러님들은 각종 K-POP 관련 상품을 소싱하실 수가 있겠는데요. K-POP 앨범뿐만 아니라 각종 머천다이즈를 판매하실 수가 있겠습니다. 또 이런 한류 열풍이 한국어 배우기까지 이어져서 현재 브라질에서는 11개의 한국어 학당이 운영되고 있고, 또 브라질 로컬 이커머스 마켓에 검색을 해보면 꼬레이아, 이 한국이라고 검색을 했을 때 한국어 교재가 판매되고 있는 것을 쉽게 확인하실 수가 있습니다. 그래서 이렇게 K-POP 상품과 각종 한국 연관 상품을 함께 소싱하셔서 판매를 하신다면 우리 K-POP의 본고지인 한국셀러로서의 경쟁력을 갖추실 수가 있습니다. 이번에는 성공적인 진출을 위한 판매 전략에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 한국 상품에 대한 신뢰도를 활용해서 성장하는 고소득층 소비자를 공략하실 수 있습니다. 왼편에서 브라질 소득별 계층을 보실 수가 있는데 2019년에는 고소득층이 23.4%, 중산층이 48.3%를 기록하고 있습니다. 브라질에서는 경제가 성장되고 있고,
또 도시화가 진행되면서 이런 고소득층과 중산층이 늘어나고 있습니다. 2023년에는 고소득층이 33%로 그리고 중산층이 58%로 각각 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 그래서 우리 한국 셀러님들은 이렇게 성장하는 고소득층을 공략하실 수가 있겠는데요. 이유는 오른쪽에서 보실 수가 있습니다. 먼저 한국 상품의 프리미엄 이미지를 강조하실 수 있습니다. 브라질에는 삼성전자, LG전자, 현대자동차가 진출해 있습니다. 다시 말해서 브라질 국민들이 마주치는 한국은 그러한 제품들이고요. 해당 제품들은 첨단 기술을 가지고 있고 또 모던함과 견고함을 가지고 있습니다. 우리 한국 셀러님들이 한국 제품의 프리미엄한 이미지를 강조하기에 굉장히 유리한 상황이라고 보실 수가 있습니다. 두 번째로 브라질의 국민 소득이 성장하면서 소비 패턴이 변하고 있는데요. 과거에는 저가의 대용량 제품을 선호하는 경향이 뚜렷했다면 최근에는 고가의 프리미엄 제품을 선호하는 경향이 나타나고 있습니다. 그래서 우리 한국 셀러님들이 이러한 경향을 활용하시기 가장 좋은 카테고리는 몸에 직접 바르게 되는 화장품이나 우리 아이가 소비하는 유아용 카테고리를 꼽을 수가 있겠습니다. 두 번째로는 다양한 상품을 등록하셔서 번들딜, 즉 묶음 할인을 구성하셔야 된다는 점입니다. 한국에서 브라질로 물건을 배송을 하게 되면 짧게는 20일에서 길게는 54일가량이 소요됩니다. 한 번 구매 시에 걸리는 기간이 길기 때문에 소비자 입장에서는 당연히 한 번 구매할 때 많은 제품을 구매하고자 합니다. 그렇기 때문에 우리 한국 셀러님들도 다양한 상품을 등록하셔서 소비자가 한꺼번에 많은 제품을 구매하실 수 있도록 동기부여를 해주실 필요가 있습니다. 두 번째로는 다인종 환경을 고려한 다양한 상품 구성이 필요한데요. 브라질은 백인, 뮬라토, 흑인, 아시안으로 다양한 인종 구성을 가지고 있습니다. 이런 다양한 인종, 다양한 환경에 걸맞는 다양한 상품 등록이 필요하고 특히나 색조 화장품을 판매하신다면 다양한 피부색 그리고 눈동자 생에 알맞는 상품들을 구성을 해주셔야 합니다. 세 번째로 캠페인 기간 동안에는 샵 바우처, 할인 쿠폰이라고 생각하시면 되는데 이 바우처 설정이 필요합니다. 지금 화면에는 브라질에서 진행되는 각종 이벤트 기간이 나와 있습니다. 해당 이벤트 기간에는 쇼피에서 자체적으로 바우처를 발급을 하게 됩니다. 쇼피에서 발급한 바우처와 그리고 셀러님이 발급한 샵 바우처는 동시 적용이 가능합니다. 따라서 해당 기간에는 샵 바우처가 있는 샵에서 구매를 하는 빈도가 굉장히 높아지기 때문에 이 이벤트 기간, 캠페인 기간을 잘 확인하시고 반드시 해당 기간에는 바우처 발급을 진행해 주시길 바랍니다. 마지막으로 쇼피를 통한 브라질 진출 시에 누리실 수 있는 혜택과 주의사항을 안내해드리면서 오늘 세션을 마무리하겠습니다. 우선 쇼피는 물류 혜택 지원을 제공드리고 있습니다. 2021년 4월 26일부터 2021년 8월 31일 기간 내에 쇼피 자체 물류망인 SLS를 활용한 주문건에 한해서 저희가 특별 프로모션을 제공하고 있습니다. 아래에 나와 있는 배송 실패, 구매자 미수치, 제품 파손, 구매자 변심 건에 한해서 오른편의 참고사항에 해당하는 건들에 대해서는 100% 환불 보상 제공해드리고 있습니다. 추가적으로 주문건마다 20페알의 물류비 리베이트를 제공해드리면서 셀러님들의 가격 경쟁력 확보에 도움을 드리고 있습니다. 이어서 쇼피 브라질 입점 시의 유의사항입니다. 먼저 식품류는 판매가 불가합니다. 단 쇼피 제공 국가별 판매 금지 링크를 상시 확인하시면서 규정에 대해서는 항상 업데이트를 해주시기를 제안드립니다. 두 번째로 30ml가 초과하는 액체류 상품은 판매가 불가합니다. 그리고 개별 상품이 30ml를 초과하지 않는다고 하더라도 주문에 들어가는 각 상품의 총 합이 30ml를 넘는 경우에는 그 또한 판매가 불가하신 점 참고 부탁드립니다. 마지막으로 쇼피 브라질에서는 $100 이상의 상품 결제가 불가합니다. 이때 $100 결제권까지는 관세가 부과되지 않기 때문에 우리 한국 셀러님들은 관세에 대해서는 크게 염려하지 않으셔도 됩니다. 지금까지 브라질 시장과 쇼피를 통한 브라질 진출 시의 팁과 혜택에 대해서 안내드렸습니다. 고맙습니다.